Ya Habibi ya Muhammad.
جميع أزواجه وذريته وجميع صحبه والقوم وإلى غير جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع القرآن والمحدثين والفقهاء والمفسرين وسائر الجنود المحققين وإلى غير جميع الأنبياء والمشايخ والمغاربين وإلى غير جميع المشايخ والمعلمين وسائر المدرسين ولجميع غير الوارثين جميع الوارثين جميع أولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وسلم الله حمد الإسلام وحامد محمد بن محمد الغزالي وإلى رسول الله يسير شعب القادر الجلال وسيد رحمه الخلوة وسيد محمد صلى الله عليه وسلم وسيد محمد أرشد بن عبد الله الغير البنجري وسيد شحاب بن البنجري وسيد محمد بن غير البنجري وسيد ابن الشبر وسيد عبد الله البنجري وسيد محمد صلى الله عبد الله البنجري وسيد سلمان بن البنجري وسيد جليل البنجري وسيد محمد صلى البنجري وسيد محمد محمد صالح البنجري وسيد محمد زكي البنجري وسيد اسماعيل البنجري وسيد محمد علي البنجري وسيد محمد حسن البنجري وسيد عبد الصمد بن البنجري وسيد عبد الله البنجري وسيد عبد الرحمن البنجري وسيد عبد الرحمن البنجري وسيد زينب الحسن البنجري وسيد عثمان البنجري وسيد عبد الرحمن البنجري وسيد شعبان البنجري وسيد محمد جميل بن عبد الله البنجري جميعا وسيد محمد بن مسعود ومدرسنا لجميع أمهاتنا جميع والدينا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والشهيدين لله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Tulisannya Mas nama ada sudah? Dapat sudah? Baca Guru Subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tub 'alaina ya tawwab wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. مسألة فإن قلت تعلم الرجال والكلام مذموم فتعلم العلوم وهو مضمون أو مندوب إليه فاعلم أن للناس في هذا ظلم وإسرافا في أطرافه فمن قائل إنه بدعة أو حرام وأن العبد إذا لم الله عز وجل بكل ذنب سوى شركه خير له من أن يلقى بالكلام فمن قائل إنه يكون مقرر مما على الكفاية أو على الأحيان وأنا أقول الأمر وأعطى القربات فإنه تحقيق للعلم توحيد وأنظار من الله تعالى وإلى تحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجماعة الحديث النساء قال ابن عبد الأعلى رحمه الله سمعت الشافعي رحمه الله رضي الله عنه يوم نادي حق الفرد فكان من المتقدمين المعتزلة يقول لأن يلقى الله عز وجل عبدا بكل ذنب لأن يلقى الله عز وجل عبدا بكل ذنب ما خلا شرك لله خير له من أن يلقاه بشيء من عين الكلام لقد سمعت من حفظ كلاما لا أقدر أن أحكيه
وقال إياه سمعت لك من أهل الكلام على شيء ما ظننت قط ولأن يبتلي أبد بكل ما نهى عنه مع الشرك تحقير له من أن ينظر في الكلام. وحكي رابسي أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن شيء من الكلام وغضب وقال سل أن هذا حق القول وأصحابه أخذهم الله. ولما مرض الشافعي رضي الله عنه دخل عليه حبس القلب فقال له من أنا؟ فقال حبس القلب لا حفظكم الله ولا أراك حتى تتوب مما أنت فيه. وقال إذا لو علم الناس ما في كلام من الأهواء كفروا منه فرارهم من الأسد. وقال إذا سمعنا رجلا يقول الاسم والمسمى وبالمسمى فالشرك بأنهم أهل الكلام ولا دين له. وقال الجعفراني قال الشافعي حكمي في وسط الكلام أن يضربوا بالجري ويطاف به في القبائل والمشايخ. يقال لا تجزوا من ترك الكتاب والسنة وأخذ الكلام وقال محمد يقنع صاحب الكلام أبدا ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إذا في قلبه دور. وبلغ في ذم هذا الحارث الحاسبي مع الزهري وورعه بسبب تصنيفه كتابا في الرد على مبتدئه. وقال له هذا لست تحكي بأنهم أولا ثم الرد عليهم ألست الناس لتسأل على مطالعة البدع والتفكر في تلك السمعة يدعو ذلك إلى رأي والبحث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين وظهر الظاهرين. رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب زدنا علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Allahumma salli rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Berkata Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mas'alatun, ini masalah. Nah, di dalam hukum ta'limil bid'ah wal kalam, di dalam hukum belajar debat dan ilmu kalam. Ujar sidin fa'in qulta, apabila ikam berkata ta'allumul jidali wal kalami majmumun kata'allumin nujum. Belajar jidal, belajar berdebat, ilmu berdebat, wal kalam, belajar ilmu kalam, majmumun tercela, kata'allumin nujum, seperti belajar akan ilmu nujum, perbintangan. Au huwa mubahun, atau dia mubah,
Jadi apakah dia belajar ilmu debat, ilmu kalam itu tercela seperti belajarnya ilmu perbintangan, ilmu nujum? Au mubahun, ataukah belajar ilmu itu, nah ilmu jidal, ilmu debat, ilmu kalam itu mubah, boleh. Au huwa mandubun ilai, atau belajar ilmu itu disunnahkan padanya. Fa'lam, menjadi Imam Ghazali, ketahui olehmu anna linnasi, bahwasanya sesungguhnya pada manusia pihada, pada ini. Nah, ini masalah ini debat, ilmu kalam ini. Nah, wuluan wa israfan bi atrafin. Nah, ada yang terlalu melampaui gulu tu kita melampaui batas. Nah, wa israfan itu kelewat. Nah, wa atfi atrafi dalam beberapa ujungnya. Jadi masalah nangka ini kadang bisa melampaui batas ilmu debat lawan ilmu kalam ini. Famin qail, ada yang mengatakan, ujar Sidin, innahu bid'atun wa haramun. Hukumnya belajar daripada ilmu debat dan ilmu kalam ini bid'ah dan haram. Nah, wa innal abda, karena sesungguhnya hamba, in laqiyallah azza wa jalla, apabila kaina bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, bikulli zanbin, bagi tiap-tiap dosanya. Ini kaina hamba ini di akhirat bertemu lawan Allah, berjumpa dengan Allah, berjumpa dihadapkan kepada Allah. Nah, bikulli zanbin, sabarataan dosa dihadapkan dosa si hamba tadi lawan di hadapan Allah. Siwa syirki, selain daripada kesyirikan kepada Allah. Ini orang yang membawa dosa-dosa ke hadapan Allah selain pada kesyirikan. Khairun lahu, ini lebih baik bagi orang itu min daripada an yalqahu bil qalam. Inya kena didatangkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ilmu kalam. Nah, wa min qail, ini ada yang berpendapat nangka inilah. Lalu ada pula orang yang berkata innahu wajibun wa fardun. Nah, jadi ikhtilaf nih pendapat nih. Ada juga yang mengatakan ini hukumnya adalah wajib. Nah, wa fardun dan fardu. Imma 'alal kifayati. Nah, bisa jadi keperluannya itu hukumnya adalah fardu kifayah atau 'alal a'yan, atau fardu ain. Jadi hukumnya ini bisa menjadi fardu kifayah, bisa menjadi fardu ain. Nah, wajib dan fardu kifayah ada, fardu ain ada. Wa innahu, dan karena bahwasanya ilmu ini, ilmu kalam ini lah afdalul a'mal, yaitu seabdal amal. Wa a'lal qurbat, dan setinggi-tinggi pendekatan kepada Allah. Jadi ilmu kalam ini memang, nah ini menurut satu pendapat. Nah, ada yang mengatakan ini adalah wajib ilmu kalam ini dan fardu. Bahkan fardu bisa fardu kifayah, bisa fardu ain. Dan ini seabdal amal dan setinggi-tinggi pendekatan kepada Allah. Fa innahu tahqiqun lil ilmi tauhid. Karena itu adalah ini sebuah bahasa kita tuh tahqiq tuh kenyataan, realisasi. Nah, kenyataan atau realisasi li ilmi tauhid, bagi ilmu tauhid. Nah, itu sebabnya tidak. Nah, kemudian mudallun an dinillahi ta'ala, dan ini memperjuangkan akan dinillahi ta'ala, akan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kalam nih ya. Nah, itu memperjuangkan, artinya pentahqiqan adalah realisasi daripada ilmu tauhid ini. Ujar bahasa kita tadi, orang yang memperjuangkan agama Allah ini dengan ini.
Nah ini pendapatnya adalah menurut Imam Ghazali. Wa ila tahrimi dhahab Syafi'i wa Malikun wa Ahmad ibnu Hanbal. Nah, dan kepada yang mengharamkan itu adalah dhahab Syafi'i. Nah itu mazhab Syafi'i. Wa Malik dan Imam Malik wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan as-Sauri itulah wa jami'u ahli hadis minas salaf, dan sekalian orang ahli hadis minas salaf daripada orang yang terdahulu. Salafi ini, arti salaf itu adalah orang yang hidup di kurun tahun hijrah Nabi sampai tahun 200 Hijriah. Jadi orang yang hidup lahir di zaman itu, menemui akan zaman itu kayak Imam Syafi'i itulah ada khilaf tahun 150 Hijrah. Nah, wafatnya Imam Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Itu kurunnya kurun 200 tahun Hijriah. Ini disebut salaf. Jadi jangan salah ya. Orang salafi itu adalah orang-orang yang hidup di zaman 200 tahunan setelah hijrah Nabi. Jadi dari tahun 1 Hijriah sampai tahun 200 Hijriah itu ngaranya orang-orang salaf. Nah ini menurut wajami ahli hadis. Sedangkan Imam Ghazali ini hidup di abad ke 500, abad ke-5. Nah abad ke-5. Nah orang-orang salaf ini kalau yang ada disebut dengan sebutan manhaj itu artinya pedoman kepada Nabi, mengikut akan Nabi, itu namanya manhaj. Nah sedangkan mazhab itu dalam arti kaidah dalam ilmu fikih ngarannya man zahaba ilaih. Man zahaba ilaih diringkas sebutannya menjadi mazhab. Artinya siapa orang yang mengikut akan manhajnya Imam Syafi'i di dalam mengikuti Nabi Muhammad. Siapa yang mengikuti manhajnya Imam Malik di dalam mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Jadi manhaj itu adalah rujukannya pengamalan akan sunnah Nabi. Lalu Imam Malik kayak ini, cara sidin mengamalkan sunnah Nabi berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan ajaran Nabi. Imam Abu Hanifah kayak ini, Imam Malik kayak ini, Imam Syafi'i kayak ini, Imam Ahmad bin Hanbal kayak ini. Masing-masing itu mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah lalu orang-orang yang mengikut man zahaba ilai, siapa yang mengikut akan orang yang mengikut akan ajaran Nabi di antara 4 imam ini, disebutlah orang itu bermazhab. Paham? Ngerti? Nah sedangkan kita susuri lagi. Nah pencetus daripada i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah ini hidup setelah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah bernama Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Ini di abad ketiga. Abad ketiga. Nah wa ila tahrimi, nah mengharamkan belajar ilmu kalam ini zahaba Syafi'i wa Malik wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan as-Sauri wa jami' ahli hadis minas salaf. Nah, seluruh ulama hadis dari ulama salaf. Qala Ibnu Abdul A'la rahimahullah, berkata Ibnu Abdul A'la, ngaran sidin Abdul A'la. Berkata Ibnu Abdul A'la rahimahullah, semoga Allah merahmati akan beliau. Sami'atu Syafi'iyah, aku mendengar akan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Yauma nadir habsal fard. Jadi ini ngaran. Nah, aku mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yauma nadir habsal fard, ketika pada hari nadhira habsal fard. Nah, pada hari ia berdebat dengan seorang yang bernama Habsal Fard. Ngarannya Habsal Fard.
Wa kana min mutakallimil Mu'tazilah. Habs al-Farad ini adalah ahli ilmu kalam, orang Mu'tazilah, orang yang iktikadnya tergelincir. Karena orang-orang Mu'tazilah ini akhirnya itu ketika di zamannya Imam Hasanul Basri. Semua majelis yang ada di masjid itu dibubarkan terkecuali majelisnya Imam Hasanul Basri. Ini oleh Imam Ali dibubarkan. Jadi Imam Hasanul Basri aja. Lalu ada murid. Orang yang ngaji lawan Imam Hasanul Basri, nang tergelincir keyakinannya. Siapa ngarannya? Atta bin Wasal itu adalah. Ini nang pencetus daripada pencetus daripada orang Mu'tazilah. Di zaman Imam Syafi'i, ada yang mengarang Habs al-Farad. Ini orang ahli ilmu kalam dari golongan Mu'tazilah, orang-orang yang tergelincir. Yaqul, Imam Syafi'i berkata, di an yalqiyallahu azza wa jalla al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirka billah khairun lahu min an yalqahu bi syai'in min ilmil kalam. Laqad sami'tu min habsi kalaman la aqdaru an ahkiyahu. Imam Syafi'i berkata, li ayyalqiyallah, bahwa Allah bertemu dengan hambanya azza wa jalla, al-abdu bi kulli dzanbin, kaina bahwa kaina bertemu Allah Subhanahu wa taala, kaina bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala akan hambanya. Pada semua hamba itu kita tetap akan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kulli zanbin, mereka akan membawa dosa-dosa mereka ke hadapan Allah. Ma khalas syirka billah, selain daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, khairun lahu, ini lebih baik bagi orang itu min ayyalqahu bi syai'in, daripada ia nantinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu min ilmil kalam, daripada ilmu kalam. Ini kena nih orang ini membawa dosa lawan Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa dibawanya kecuali kesyirikan aja nang kada dibawanya ke hadapan Tuhan. Ini masih lebih baik lawan orang ini, lawan hamba ini, ketimbang inya kena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi inya membawa akan ilmu kalam ke hadapan Tuhan. Ini menurut laqad sami'tu min habsin kalaman, sungguh aku mendengar ujar sidin dari si Habsinnya. Habs al-Fardi ini nih. Aku mendengar dari Habsin kalaman akan perkataan la aqdiru an ahtiyar. Aku kadang mampu untuk menceritakannya. Pandirannya Habsin ini kada kawa dikisahkan. Saking kalirunya tuh bahasa kita. Wa qala aidan, dan berkata pula beliau, siapa? Ibnul A'la tuh, lain Imam Syafi'i kan Ibnul A'la. Wa qala aidan, berkata Ibnu Abil A'la tadi. Ujar sidin, qad talatu min ahli al-kalam ala syai'in ma zanantuhu qattu. Sungguh aku melihat daripada ahli kalam, ahli ilmu kalam, ala syai'in, atas sesuatu, ma zanantuhu qattu. Nang mana ma zanantuhu qattu, saya tidak pernah menduganya. Ujar sidin, aku melihat, aku mentalaah, aku melihat, aku menemui, aku memandang daripada ilmu, daripada ahli kalam. Daripada ilmunya ahli kalam, ala syai'in, atas sesuatu, mazanantuhu qattu, nang saya kada pernah menemukannya, kada pernah menuganya tuh nang kayak ini. Wali an yubtali al-abdu bi kulli ma nahallahu anhu ma'ada syirka, dan sungguhnya melakukan diberi uji itu, jadi kita melakukanlah seorang hamba itu bi kulli ma nahallahu, dengan tiap-tiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala anhu, daripadanya, ma'ada syirka, selain daripada kesyirikan, khairun lahu, lebih baik masih bagi orang itu, man ayyan zura, daripada inya memikirkan, melihat, memikirkan fil kalam, dalam kajian ilmu kalam. Ini menurut sidin. Wa hakal Karabasi,
Mahikayatkan oleh Syekh Arabasi anna Syafi'iyah, bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu su'ila, ditanya an syai'in minal kalam, ditanya daripada sesuatu daripada ilmu kalam. Nah, ditakuni sidin mengenai tentang ilmu kalam. Faghadiba, lalu sidin marah, ghadab, sarik sidin. Wa qala, dan berkata Imam Syafi'i, sal'an hadir Habsal Farad, takuni ini masalah ini kepada siapa? Si Habsal Farad nih. Kenapa? Wa ashabah, dan lawan sahabat-sahabatnya Habsal Farad. Akhzahumullah, semoga Allah mahina akan mereka. Ada orang bertakun tentang masalah ilmu kalam. Nah, sidin sarik Imam Syafi'i. Ujar Imam Syafi'i itu takuni lawan Habsal Farad, lawan kawanannya. Takuni situ, semoga Allah Subhanahu wa taala mahina akan mereka ini. Lama nakala marad Syafi'i, nah sakit garing Imam Syafi'i ini. Manakala garing Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dakhala alaihi Habsul Farad, datang nang ulama ahli kalam orang Mu'tazilah teh. Siapa ngarannya Habsul Farad nih. Wa qala, dan ia berkata, man ana, siapa aku? Aku ini siapa? Nah, qala, lalu beliau berkata, Habsul Farad, ika pada Habsul Farad. Nah, Habsul Farad, la habzakallah. Nah, semoga Allah kadang memelihara ikam, wala ra'aka hatta tatuba, dan Allah kadang memelihara gembala. Kan gembalaan ikan toh, itu gembala. Semoga Allah kadang memelihara ikam, semoga Allah kadang memelihara gembala ikam, hatta tatuba, sehingga ikam taubat, mimma antapi, yang sebagaimana ikam apa? Nah, ikam saat ini nih, nah dalam keadaan mengutik-ngutik dalam ilmu kalam tadi. Wa qala aidan, dan beliau berkata Imam Syafi'i pula, law aliman nas, andai mengetahui manusia, mafil kalam, apa yang terdapat pada ilmu kalam, minal hawa, daripada hawa nafsunya teh, hawa nafsunya di dalam ilmu kalam nih lah. Kurang ngaji ilmu kalam tuh ya tadi condongnya kan senang berdebat. Nah, dan kanapsuannya tuh kayak apa orang mengaji nang katuju ngaji ilmu kalam nih. Nah, la farru minhu firarahu minal asad, amun kalian tuh ujar Imam Syafi'i mengetahui apa yang terdapat bahayanya nih pada ngaji ilmu kalam. Nah, dan nafsu-nafsu yang terbit daripada ngaji ilmu nang ini nih. Nah, la farru, niscaya ujar sidin mereka akan lari, minhu, daripada ngaji ini ilmu kalam ini. Nah, firarahu minal asad, seperti larinya mereka dari binatang buas nang bemaran singa kah, asad itu singa aja lah. Nah kayak mereka larinya daripada singa. Itu saking mereka takutannya tuh muka. Ada hakun dakati pengajian ini. Wa qala aidan, dan berkata pula beliau, ija sami'tar rajula, apabila ikam mendengar seorang laki-laki yaqulu, laki-laki tadi berkata, berucap, ujar si laki-laki tadi, al ismu huwal musamma, al ismu huwal musamma au ghairu musamma. Ini bila ikam di sini ada mendengar orang berucap kayak ini nih, laki-laki ini berucap nangka ini, al ismu huwal musamma, nama adalah sesuatu nang diberi nama. Nama nih itu adalah sesuatu nang diberi nama. Ujar sidin bila ikam ada mendengar lalakian kayak ini bapandir. Nah, al ismu huwal musamma. Nah, ujar bahasa kita, nama adalah sesuatu yang diberi nama. Nama itu kada lain daripada nang ampun nama. Ujar pun pak iyanya bapandir nang kayak ini. Nah, ini ada yang bapandir nang kayak ini, au ghairu musamma, atau tidak diberi nama. Nah, lalu ujar sidin, fashhad, saksikan olehmu bi annahu min ahlil kalam, bahwa orang ini adalah golongan orang ahli, ujar bahasa kita golongan ahli ilmu kalam. Nah, waladina lahu,
dan ia tidak beragama. Orang nang bepandir nangka ini orang nak beragama. Nah, al ismu wal musamma, nang bengaran itu kada lain daripada nang dingarani. Itu pandir nangka ini nih Jasiden, ini pandiran orang nang kada beragama. Nah, ini pandiran orang ilmu, ahli ilmu kalam. Ini memandir tapi beragama kada ada orang nangka ini. Nah, waqala Za'farani, berkata Syekh Ja'farani, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, hukmi fi ashabil kalam ayyudribu bil jari wa yutafu bihim fil asyairi wal qabail wa yuqal haja jazaa'u man tarakal kitaba was sunnata wa akhadha bil kalam. Hukmi ujar sini, kuputusakan ujar Imam Syafi'i, fi ashabil kalam, bagi pemilik ilmu kalam, ayyudribu bil jarid, mereka dipukul dengan jarid. Jarid itu kita pelapah korma kan. Nah, nih aku putuskan ujar Imam Syafi'i, bagi pemilik atau pengaji, penuntut akan ilmu kalam nang sasat nih ayyudribu bil jarid, bahwa mereka itu dipukul lawan pelapah kurma, wa yutafu bihim bil asyairi wal qabail, diarakinya, dikulilingakan, ya ditawapakan, dikulilingakan kemana? Ke anak-anak kabilah, ke kabilah-kabilah, nah informasi akan diarak ya, nah ke suku-suku, wa yuqal, dan katakan hada, inilah jazaa'u balasan man tarakal kitab wa sunnah, bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, wa akhadha bil kalam, dan ia mempelajari ilmu kalam. Ini sangkingannya dahulu tuh lah. Wa qala Ahmad bin Hanbal, nah maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ujar sidin, la yafluhu sahibul kalam abada, tidak untung pemilik ilmu kalam selama-lamanya. Wala takadu tara ahadan nadra fil kalam illa wa fi qalbihi dagal. Nah, dagal. Nah, wala takadu tara ahadan nadra fil kalam illa wa fi qalbihi dagal. Dan kamu hampir tidak melihat seseorang pun nang nazara, nang memikirkan bil kalam, mengenai ilmu kalam, illa, kecuali fi qalbihi, terdapat di hatinya dagal. Dagal itu kayak keraguan. Jadi orang-orang ini dinyapa pandir. Nah, kemudian nazar, berpikir mau mengutakan mengenai ilmu kalam nih. Nih itu tandanya di hati orang tuh ada keraguan sudah. Nah, ada keraguan. Kemudian wa balagha bi zimmah hatta hajar al-haris al-muhasibi ma'a zawdi wa wara bi sababi tasnifihi kitaban firradi ala mubtadi'ah. Dan mujasidin, iya wa balag. Nah, balag ini yang ujar kita sampai itu nah, ujar kita kanunya nah. Dan iya bersangatan fi zimmati, sampai bersangatan ujar bahasa kita fi zimmah, di dalam mencelaknya, hatta hajar al-haris al-muhasibi, hingga ia meninggalkan akan si Haris al-Muhasibi. Kenapa Haris Muhasibi ini ditinggalkan? Ma'adzuhdi wa wara'i, padahal Haris Muhasibi ini orangnya zuhud benar, orangnya wara' benar, bisa babi tasnibihi. Kenapa sebabnya si ini ditinggalkan si Haris Muhasibi ini? Nah, ditinggalkan itu dikarenakan sebabnya tasnibih, karena inya ini mengarang apa? Kitaban, mengarang kitab biraddi alal mubtadi'ah, tentang penolakan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Wa qala lahu, dan berkata ia baginya, waihaka, celaka ikam ujar sidin, celaka ikam. Ya Imam Ahmad bin Hanbal nih, madai Muha Haris al-Muhasibi, ikam nih celaka ikam. Alasta tahki bid'atahu, ujar sidin, tidakkah kamu menceritakan bid'ah? Ikam ini mengisahkan bid'ah. Nah, bid'ah mereka itu ikam kisahkan. Awalan panambayannya,
Ujar Imam Ahmad nih, Haris masih B. Ikam ini mengarang kitab penolakan akan kebid'ahan. Awalnya ikam mengisahkan kebid'ahan mereka. Summa taruddu alaihim. Kemudian ikam menjawab akan kebid'ahan mereka tadi. Kan panambayan ikam kisahkan kebid'ahan mereka. Imbah itu ikam jawab akan kebid'ahan mereka. Alasta, tidakkah ikam tahu tahmilun nasa bitasnifika? Nah, ikam kada tahukah ujar Sidin bahwa manusia nang tahmil nih. Nah, bahwa manusia nang mengadopsi ini nih. Nah, dengan karangan ikam bitasnifika ini, dengan karangan ikam ini ala mutalatil bid'ah, kepada penelaahan kepada kebid'ahan, wa tafakkuri fi tilka subhat. Lalu jadinya orang akan memikirkan tafakur, akan itu kesubhatan itu. Fayad'uhum dzalika ila ra'yi wal bahsi. Maka hal itu mengajak mereka memutalahi akan karangan ikam ini. Mengajak mereka kepada apa? Ila ra'yi, kepada mengeluarkan statement, mengeluarkan pendapat, wal bahsi, dan pembahasan, ya kan? Ini nih muhasibiyah jadi Imam Ahmad. Nah, celaka ikam nih mengarang menjawab tentang kebid'ahan itu. Padahal tujuannya bagus, tetapi karena mudaratnya lebih banyak. Maka jadi Sidin. Kalau ikam buku ikam karang tadi dimutalahi oleh manusia, tentu mereka akan membaca kebid'ahan itu tadi, membaca akan kesesatan itu tadi, lalu ikam pun maulah jawaban untuk itu, lalu ada terjadi mutalaah. Bagus nang mutalaah ini menerima dengan apa pendapat ikam. Munnya kada menerima dengan pendapat ikam, mendukung dengan pendapat kebid'ahan ini, apa artinya? Berarti menyesatkan. Makanya ujar Sidin, celaka ikam Haris Muhasibiyah mengarang kitab penolakan kebid'ahan ini, dipadahkan Sidin celakaan. Waqala Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, ulamaul kalam zanadiqah. Ulama ilmu kalam itu adalah orang-orang zindik. Itu zaman Sidin. Waqala Malik rahimahullah taala, ara'aita in ja'ahu man huwa ajdalu minhu ayyad'u dinahu. Ujar Imam Malik rahimahullah, bagaimana pendapatmu jika datang orang yang lebih pandai berdebat daripadanya? Ayyad'u dinahu, meninggalkan akan agamanya, kulla yaumin, pada tiap-tiap hari adalah lidini jadid, kepada agama baru. Orang nak tujuh berdebat itu sama orang meninggalkan agamanya, memasuki agama baru. Ini nang dianuakan Sidin, yakni an aqulal mutajadilin tatakawamuna. Karena ujar Sidin maksudnya adalah anna aqwal, bahwa pendapat orang-orang nang mutajadilin, orang-orang ahli kalam tadi, tatakawam. Ini ujar Sidin berbeda-beda. Wa qala Malik rahimahullah alaidan, la tajuju syahadatu ahli bid'ah wal ahwa. Tidak diperbolehkan kesaksian orang-orang ahli bid'ah dan ahli mengikuti akan hawa nafsu. Wa qala ba'du ashabi bi ta'wili wallahu a'lam bisawab. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa anak cucu kami ya Allah, dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, di dalam beristighfar kepadamu, di dalam berzikir kepadamu, di dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami. Ya Allah, matikan kami barataan dalam keadaan husnul khatimah di syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. La ilaha